सतनाम सतनाम जी वाहेगुरु वाहेगुरु गुरु जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। अज दो साडे परिवार के मैंबरां दा अंतिम संस्कार होण जा रहा। साडे सुपनियां दे घर दे विच बहुत बार अगे संगत नूं बेनती करते रहने अक्सर भी साडे परिवार च दुख ते सुख इक्को समय सफ़र करते हैं। कल का दिन बड़ा दुखदाई सी। कल सवेरों 9-9:30 बजे बापू गुरमेल सिंह जी इधर हो जाओ भी सैर इधर करना चढ़ाई कर गए सीगे। इन्हां नूं यही वीर जिहड़े नाल आ साडे रामपुरा फूल तो लैके आए सी धौन सिंह सैर सही कर दे पुत्त दूर रख थोड़ा दूर सीधा कर दे पुत्त। तो यही वीर लैके आए सी रामपुरा फूल तो। बापू जी अखां तो ब्लाइंड सीगे दिखाई नहीं सी दिंदा बापू जी नूं। परसों दोपहर नूं आए ते कल सवेरों 9:30-10 बजे अपने सवासां की पूंजी पूरी करते हुए बापू जी अकाल चलाना कर गए। इस तरह ही अमित साडा अमन हंस ये बच्चा भी साडे कोले करीब 5 महीने पहला आया सीगा। माँ बाप दे बिना बच्चा जिंदगी बतीत करता सी। मदर की डैथ हो गई सी कैंसर के नाल। फादर ने अगे मैरिज करा ली सी ते पिछे कल्ला रह गया। दिमागी दौरे पैंदे सी। एक भैन सी इस तो वड्डी उहदा विआह हो गया सीगा। बहुत ही दिमागी भयानक दौरियां तो पीड़ित सी बच्चा। पिछले 6-7 महीनों तो साडे कोले सी। कैंप च लैके आए सी इहदे परिवारक मैंबर इहदे मासड़ जी ते इहदी भैन। उस तो बाद फिर उन्होंने मजबूरी दसी भी असीं इहनूं संभाल नहीं सकते तो बच्चा साडे कोल रहन लगा। तो अज तो 5 दिन पहला सिर फड़ के इहदा वीर नूं बड़ा एक भयानक दौरा पिया। हस्पताल लै गए चक के 6-7 दिन हस्पिटल च रहा। कल दोपहरों 2 बजे अटैक आया। अमन हंस नूं भी ये भी इस दुनिया तो कूच कर गया। शाम नूं आ जाओ भैणे मिलो बच्चे भरा नूं अपने आ जाओ अगे आ जाओ स्टैंड थोड़ा घटा। घर दे विच तीसरा कोई नहीं सी। एक ये सी अमन ते एक इहदी भैन सी। भैन दा विआह हो गया सी माँ बाप तो बाद च रिश्तेदारां ने रल के करता सी। पर अमन नूं इन्ने ज़्यादा दौरे पैंदे सीगे ते अमन दी लाइफ इधर आ सैड थोड़ा नीवा कर थले थोड़ा सैट को थोड़ा हाँ बस। ते अज इस गल दा बड़ा दुख भी अफसोस भी आ। तौली किथे ते भी ये बच्चा साडे नौजवान उम्र दे विच चला गया है ना। हुण तकर बड़े साडे परिवार दे मैंबर इस दुनिया तो गए पर इस बच्चे की उम्र 14 तो 15 साल 15 साल की 16 साल की उम्र सी इहदी सारी होई। ते सच्चे पातशाह ने शायद इहनूं इन्ने ही सवास बख्शे सी। पग कित्थे लिआयो इधर जिंदर तू बन आके उधर पग बापू जी पाल कित्थे आ जिके तुसीं बनो एक पग एक पाए जिंदर मेरे नाल आके कहना लग जाओ एक उधर बन दो बापू। कोई ना भैन नूं मिलन दो बच्चे नूं इत्थे बिठा लो जी इत्थे दे दो कुर्सी दे दो काका। कोई ना वीरे रो लैण दो मन हौला करन दो ओनूं थोड़ा जिहा। स्टैंड ज्यादा उच्चा नहीं गा उच्चा नहीं ज्यादा उच्चा मैं क्या इत्थे रखो। हाँ फिर इत्थे रखो चक के तानू करो सिर नूं हथ रखो। की हो गया हे वाहिगुरू हे वाहिगुरू जी हे वाहिगुरू जी। पहली बार असी अपने परिवार के किसी मैंबर की जिहड़ी नौजवान उम्र दे विच संस्कार कर रहे हैं तो जिन्हों एक रंगदार पग रंगदार पगड़ी बन रहे हैं क्योंकि साडे समाज का जो रीति रिवाज ने कोई होर फड़ लो आके माड़ा जिन्होंने पता हिसाब किताब है सिर का पग का
ਛੱਡ ਦੋ ਦੁਬਾਰਾ ਬੰਨ ਦੇ ਛੱਡੋ ਚੱਕੋ ਛੱਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਂਸਲ ਰੱਖਾਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਆ ਉਹ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਦੀ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਕਸਰ ਪਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਪ ਦੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਸ਼ਰੂਫ ਆ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਾਪ ਹੋਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਿਆ ਮਾਂ ਤੇ ਬਾਪ ਦੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੀ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਮਨ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਲੋਹੜੀ ਤੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਂਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਰ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾ ਲਈ ਸੀ ਫਾਦਰ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾ ਲਈ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਸੀ ਇਹ ਮਦਰ ਕੋਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਡੈਡ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਬਾਪ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਪ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਨ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗੀ ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਕ ਫਿਟਸ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੌਰਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅਮਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀ ਦਿਮਾਗੀ ਦੌਰੇ ਪੈ ਰਹੇ ਸੀ ਖੜਾ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿਚਨ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੰਨ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਦਾ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲੱਗ ਕੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਕੰਨ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਪੇਪੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕਅਪ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਖੜਾ ਹੀ ਡਿੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇੰਨਾ ਵੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ ਦੌਰੇ ਪਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲਿਆ 7-8 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਤੋਂ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਇਹਨੂੰ ਭੈਣ ਦਾ ਹਜੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗੀ ਫਿਰ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਭੈਣ ਹੀ ਬੰਨੂ ਕੋਣ ਹਾਂ ਆ ਭੈਣੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਘਬਰਾ ਨਾ ਆ ਜਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ ਜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆ ਜਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਸਿਹਰਾ ਬੰਨ ਉਹਦੇ ਉੱਠ ਸਿਹਰਾ ਬੰਨ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਰਸਮ ਤੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਤੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚੱਲ ਬੰਨ ਆਓ ਇੱਕ ਜਣਾ ਇਧਰ ਪੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਫਾਫੇ ਨੂੰ ਪਾੜੀਆਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਇਓ ਨਾਲ ਲਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਦੇਖ ਲੈ ਆ ਦੇਖ ਲੈ ਬਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖ ਲੈ ਆ ਲੈ ਪੁੱਤ ਬੰਨ ਆ ਕੇ ਬੰਨ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਬੰਨ ਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ तौलिया किधर गया चल रख दे
ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਧਰ ਬਾਪੂ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਸੀਗਾ। 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਬਾਪੂ ਜੀ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਦਾ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਲਹਿਰੇ ਗਾਗੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸੀ ਪਿੰਡ, ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਪਿੰਡ ਜੀ? ਕੋੜਲਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ 'ਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ। ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਹਰ ਸਾਲ ਜਗਰਾਤਾ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਜਾਂ ਸੌਣ ਦੇ ਚਾਲੇ ਚੱਲਦੇ ਉੱਥੇ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਘਟਣ ਲੱਗ ਗਈ। PGI ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਸੀ, PGI ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਪੁਤਲੀ ਪਊਗੀ, ਬੁੱਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਡਾਊਨ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੀ ਲਾਈਟ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਪਰਸੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਦੁਪਹਿਰ ਜਿਹਦੇ ਟਾਈਮ, ਆਹੀ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇੋਂ 9:30 ਵਜੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਉੱਠੇ 7 ਵਜੇ, ਬਲੱਡ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣੇ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹ ਪੀਤੀ, ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਫਰੂਟ ਛਕਿਆ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਗਏ, ਟਾਇਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਏ ਮੁੰਡੇ। 5 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਬਾਪੂ ਜੀ ਏਦਾਂ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਸੀ, ਫਟਾਫਟ ਚੱਕਿਆ, ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਾ ਲਿਆ। ਘੰਡ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਇਆ, ਭੱਜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਨਬਜ਼ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਾਣ ਪਖੇਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਫਟਾਫਟ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਜੰਮਿਆ, 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੇਮ ਸਟੋਰੀ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਬਾਪੂ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਸੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਪਰ ਬਾਪੂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਤੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਹੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਹੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਸ਼ਰਮ ਸੀ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕੇ ਵੀ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਮਨ ਹੰਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭੈਣ ਨੂੰ ਡਰ, ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕੱਲੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੱਲੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀਰਾ ਵੀ ਤੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖੜਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਆ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਹਰਾ ਤੇ ਭੈਣ ਦੇ ਇਹਦੀ ਦੇ ਬਰਲਾਪ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਡੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਸ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਭੈਣ ਨੂੰ ਭਰਾ ਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਬਾਪ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਈ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਦਰਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ, ਖਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਆਇਆ? ਮਾਸੀ ਆਈ ਹੈ ਕੋਈ? ਹਾਂਜੀ ਮਾਸੀ ਜੀ ਆਇਓ। ਕੌਣ ਨੇ ਮਾਸੀ? ਆਜੋ ਅੱਗੇ ਆਜੋ। ਮਾਸੀ ਜੀ ਕੌਣ ਨੇ? ਆਜੋ ਭੈਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਆਏ? ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਆਏ ਸੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਸੀ? ਓਕੇ। ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ? ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਾਸੜ ਜੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਆਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਜੀਜਾ ਜੀ ਆਏ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਉਧਰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ। ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਿਕਰ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਨਾ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜੇ, ਹਨਾ। ਪਰ ਮਾਸੜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸੜ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਦਰਜਾ, ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਲਾਜ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੀ ਜਾਊਗਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਘਰੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅਟੈਚ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਦਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਘਟਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਦੌਰੇ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਦਵਾਈ ਵੱਧ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਸੈਡੇਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਥੋੜਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੀ ਦਵਾਈ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਥੋੜਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਨੂੰ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਜਾਣੇ
ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਦਵਾਈ ਘਟਾਓ, ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨਾ ਇਦਾਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਲਾਲਾਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਸੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦਵਾਈ ਘਟਾਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਅਟੈਕ ਆਉਣੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਸੀ, ਵਧੀਆ। ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਜੀਜਾ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਅਕਸਰ। ਤਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕਾਰਨ, ਅੱਜ ਤੋਂ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ, 8 ਦਿਨ ਫਿਰ ਦੌਰਾ ਪਿਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਦਵਾਈ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ, ਬੜਾ ਉਦੋਂ ਨੱਚਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ। ਤਿਲ ਧੂਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਉਸ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕੌਣ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਕੌਣ ਆ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕੌਣ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਦਰ ਤੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਤਣਾਅ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬਾਪ ਨੇ ਅਲੱਗ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਸਾ ਲਈ, ਮਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਵਸਾ ਲਈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਮਿਆਜਾ ਜੇ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅਮਨ ਹਾਂਸ ਨੂੰ ਆ। ਹੰਸ ਇਹਦਾ ਗੋਤ ਸੀ ਤੇ ਅਮਨ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣ ਦਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਲਾਲ ਆ ਵੀ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਆ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਦੀ ਪੱਗ ਤੇ ਆ ਸਿਹਰਾ ਸਿਰ ਤੇ ਸਜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ੀ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਹੱਥ ਕੰਬਣ ਜੇ ਕਰਨ ਮੁੱਕ। ਬਾਪੂ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਰੀਰ ਸੀ, ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਪਿੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਤੀ। ਜਗਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕਮਾ ਕੇ ਲਗਾਤਾ। ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਲਾਈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸੀਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਾਪੂ ਮੰਗਲਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਭੋਗ ਸੀਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 8-9 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ। ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈਂਦਾ ਜਾਨੋਂ ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪੂ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੀੜੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੰਟਾ ਘਰ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਡੀਵੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਆ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਸਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਬਚਣ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਸਰ ਬ੍ਰੇਨ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਅੱਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਕੀੜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਸਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾ ਗਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਪੂ ਦੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਝੂਠੇ ਫਰੇਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਤੇ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰੱਖੋ ਅਰਥੀ, ਲਿਆਓ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਲਿਆਓ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਓ ਕੋਲੇ ਨਾ, ਅਰਥੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਪੁੱਤ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜੋ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਲਗਾਈਆਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੈਰ ਕਰਨੇ ਵੀਰੇ, ਇੱਧਰ ਹਾਂਜੀ ਪਾਓ ਵੀਰੇ, ਪਾ ਦਿਓ ਲੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪਾ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਆ ਬਾਈਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਨਮ ਦਾ ਇਹ ਨਿਭਾਉਣ ਆਏ ਨੇ ਹਨਾ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਚੱਲ ਬਾਪੂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਲਾਈਟ ਆ ਜਾਊ, ਪਰ ਪਰਸੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ। ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਵੀਰ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਬੜਾ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਜੂ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ 12-13 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਮੌਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਕੋਈ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਿਧੀ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਆ, ਇਹ ਕਰਮ ਆ। ਇਹ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ ਹਸਨਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ
ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਭ ਤੈਅ ਆ, ਸਮਾਂ ਸਮਾਂ ਸਮਰੱਥ ਆ, ਆਪਾਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕੁਝ ਵੀ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਇੱਕ ਜਣਾ ਨਿਕਲੂਗਾ ਨਾ ਚੱਪਲ ਪਾ ਕੇ ਨਾ। ਚੱਕੋ ਤੌਲੀਆ, ਚੱਕੋ ਪੱਕਾ ਆਲੇ ਤੌਲੀਆ ਪਿਆ। ਹਾਂ ਰੱਖੋ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਚਾ ਇੱਧਰ ਹੀ ਆ ਇੰਨਾ ਕੀ ਉਰੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਮਿਤ ਚੜੋ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਧੌਣ ਨੂੰ ਹੱਥ ਰੱਖੀ ਵੀਰੇ, ਤੂੰ ਧੌਣ ਨੂੰ ਹੱਥ ਰੱਖੀ। ਉਤਰਿਓ ਥੱਲੇ, ਮੰਜਾ ਚੱਕੋ। ਆ ਵੀ ਤਾਂ ਮੰਜਾ ਚਕਾਈ, ਲੈ ਜਾਓ ਉਧਰ ਨੂੰ। ਚਕਾਓ ਬਿੰਦਰ ਉੱਪਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕੰਬਲ। ਚੱਕੋ ਚੱਕੋ, ਚੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਰ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਕਰ ਦੇ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਰਦਾਸ। ਆ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਹੀ। ਸਾਕੋ ਵਿਗਨ ਕੋ ਲਾਗੇ ਜਾਕੀ ਪ੍ਰਭਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਵਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਏ श्री हरकृष्ण जी ते आए दिठिया सत गुजाए के एक बार दर्शन दिया कलौन का बताए सौखे ने कह दर्शन पातशाह है श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज सौखे ने कहा दो पातशाह के आत्म जोता श्री गुरु ग्रंथ साहिब सौखे ने कहा साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दर्शन गुजारे ते अंतर शासन बोलना जी श्री पंज प्यारे चार साहिब चार मुक्ति पंजा तख्तां सर्वत गुरुद्वारे का ते अंतर शासन बोलना श्री वाहिगुरू जिन्ना कर मुखा नाम जपे वन सिक्या दे चलाई तेग बाई चरखनी चढ़े बंद बंद कटवाए को पूरी कुर्बानियां रहना चिड़े के देगा चौले के धर्म को मुखातर गुरुद्वारे ने सुधार वास्ते कुर्बानियां कीतियां असह ते कह कट सारे दिन सिंघा सिंह ने चंगे दी कमाई दा ते अंतर सासन बोलना जी श्री वाहिगुरू वाहिगुरू प्रथम तुम खालसा जी की अरदास है जी समूह खालसा जी को वाहिगुरू 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 जिते आवे जिते उनका सबका सर्व को होवे जहाँ जहाँ खालसा साहब तहाँ तहाँ शेर आदि के फतेह बदल की पैज पंथ की जीत श्री साहिब साहे खालसा जी को बोल वाले बोलना है श्री वाहिगुरू ममत तिथि मत पद कर रखा आप काल पुरख वाहिगुरू जी का तिथि दान है दान पुरुषा दान दान है दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन सिनाचल के चंदे होंगे जो कुछ गुठाल धर्म का जयकार बोलना जी श्री वाहिगुरू वाह नमाने दे मान ताने तान न्यूटे न्यूट नियासरे सच्चे पातशाह फरमान है आप जी का जिहा चिरी लिखिया ते हुक्म कमाए घले आवे नानका सदे उठी जाए आप जी दे दर करते श्रद्धालु दतार पिता जीओ बापू गुरमेल सिंह ते काका अमन हंस आप जी दे बख्शे स्वासन भोग के दुनिया की यात्रा करते पंज भूत गदेई त्याग के आपके चरणों च पहुँच गए ने उन्हें पटगियां जूना तो बख्श के चरणों के विच निवास बख्शना मनुखता की सेवा सब तो वड्डी सेवा परिवार वालों हुण इन्हां दा संस्कार किया जा रहा है दतार विच इस संबंध दे विच लिजाया जा रहा है इन्हां दा स्वरूप संस्कार करने वास्ते दतार विच लिजाण दी आग्या बख्शो सेवकां दी सेवा प्रवान करनी पिछे परिवार नूं पाणा मन दा बल बख्शना संस्कार करने वास्ते लिजाण दी आग्या बख्शो गुरु नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी सर्वत दा भला वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह बोले सो निहाल सत श्री अकाल वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी
ਲਓ ਫਰੀ ਜੇ ਲੱਗਣਾ ਰਮਾਲ ਦਿਓ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਬੰਨਣ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਕਾਕਾ ਛੋਟੇ ਰਮਾਲ ਕਿੱਥੇ ਆ ਆਹੀ ਕਰ ਲਓ ਵੀਰੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਰਮਾਲ ਲੈ ਲੈ ਹਰਜੀਤ ਲਾਡੀ ਆਓ ਇਹ ਫੜਾ ਰਿਹਾ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਚਲੋ ਵੀ ਹੋ ਜਾਓ ਵੀਰੇ 4 ਜਣ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਫਿਰ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਚੱਲਿਓ ਇਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਦੋਨੇ ਬਰਾਬਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਵੀਰੇ ਕਹਿਣਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਤਨਾਮ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਈਏ ਅਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ ਪਿੰਦਰ ਬਾਬੇ ਆ ਜਾ ਬਹਿ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਗੱਡੀ 'ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਅਮਨ ਹੰਸ ਦੇ ਤੇ ਬਾਪੂ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਤੇ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਜੋ ਵੀਰ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆਜੋ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਆਉਂਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਪੂ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਕੰਬਲ ਪਈਆਂ ਲੋਈਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਚੋਂ ਆਈਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਫਨ ਦੋਨਾਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਭਤੀਜਾ, ਬੇਟੀ ਆ ਮੇਰੀ ਬਾਹਰ, ਫਿਰ ਸਿਹਰੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀਜਾ ਜੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਮਾਸੀਆਂ, ਫਿਰ ਸਮੱਗਰੀ ਲੱਗਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਲੱਗਣੇ ਆ, ਲੱਕੜਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲਿਆ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ। ਤੇ ਬਾਪੂ ਗੁਰਮੇਲ ਦਾ ਤਾਂ ਹਜੇ 2 ਟਾਈਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਰਸੋਂ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ, ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਤਾਂ ਹਜੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਸੀ ਬਾਪੂ ਨੇ। ਚੱਕੋ ਚਲੋ ਤੇ ਜਦ ਨੂੰ ਆ ਘੇਰਿਆ ਮੌਤ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬੜਾ ਬਚਿੱਤਰ ਜਿਹਾ ਤੇ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਆ ਇਹ। ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਆਏ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਦਾਦੇ ਪੋਤੇ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਰਾ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਕਿੱਦਾਂ ਜੁੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਲੋਕ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ, ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਅਸੀਸ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਉਹ ਅਮਨ ਹੰਸ ਦੀ ਬਿਲਕਦੀ ਹੋਈ ਭੈਣ ਤੇ ਬਾਪੂ ਗੁਰਮੇਲ ਦੇ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਨਾਲ ਆਏ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ 6-7 ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਉਸ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਾਪ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਵਾਂਗ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਪਰਸੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ, ਹੌਲੀ ਕਾਕਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਰਾਹ 'ਚ ਵੀ ਥੋੜਾ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ, ਵੀ ਅੱਜ 40-45 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਹੋਊ, ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ। ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਅਣਜਾਣ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਕਲਯੁੱਗ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ, ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆਪਣਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਣਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਇਨਸਾਨ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਬਾਪੂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਹਿਲ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਕਰ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਅਮਨ ਹੰਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਗੈਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਭੱਠੀਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਤੇ ਉਧਰ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਪੂ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਵੀਰ
ਇਹ ਵੀਰ ਹੁਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਪੂ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਮਿਤ ਤੇ ਇਹ ਵੀਰੇ ਦਾ ਸੋਚ ਸੀ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਪੂ ਦੀ ਚੰਗਾਈ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆਂ, ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ ਚਲੋ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰ। ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਖਾਵਾਂ ਵਾ ਉਹ ਜਲਾਉਣ ਨੂੰ ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਰੱਖੀਏ ਵੀਰੇ, ਤੇ ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਲਈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਪਾਪੜ ਬੇਲਦੇ ਆਂ ਅਸੀਂ, ਕੀ ਕੁਛ ਸਹਿਣ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਇਹ ਬਾਪੂ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਲਡਾ ਪਿੰਡ ਜਿੱਥੇ ਬਾਪੂ ਜੰਮਿਆ, ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਰੱਖੋ, ਲਿਆਓ, ਲਗਾਓ, ਤੇ ਲਿਆਓ ਜੀ ਘਿਓ ਲਿਆਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਘਿਓ ਦਿਓ ਕਾਕਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕੋਲਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਪੂ ਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਚ ਆ ਕੇ 40-45 ਸਾਲ ਦਾ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤ ਬਾਰੀਆਂ ਲੱਗਣ ਦਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਪੁੱਤਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ, ਉਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਈ, ਆ ਜਾਓ। ਹਾਂ ਆਪਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਂ, ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਉਧਰ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਦੀ। ਥੋੜਾ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਉਣਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਨੇ ਸਾਬਨਵਾਨ ਹਾਰਾ ਦੁੱਖਾਂ ਤਤ ਪਰਾ ਕਰਤੋ ਬਿਨ ਕੋਲਾਤਾ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾ ਗਿਆ ਅਰਦਾਸ ਇੱਕੋਂ ਕਰਵਾਈ ਫਤਿਹ ਜੀ ਬੋਧੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹ ਸ੍ਰੀ ਬੋਧ ਜੀ ਕੇ ਪਾਸੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਥਮ ਬਹੁਤ ਸਿਮਰਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਫਿਰੰਗਿਤ ਗੁਰੂ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਸਾਇਆ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਰਿਆ ਹੈ श्री कृष्ण जी के एडिटे सौ जाते वो दर्शन का नाम दबता है सौथे निशाय दसवें पातशाह शायद श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सौथे निशाय दसों पातशाह के आत्मिक जोत शायद श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी सौथे निशाय शायद श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी पाठ दर्शन दसारे अंतर खालसा साहिब बोलना श्री वाहिगुरू पंज प्यारे चार साहिब 40 मुक्ति पंजा तख्ता सर्वत गुरुद्वारे ते अंतर सत्संग बोलना जी श्री वाहिगुरू जिन्ना गुरु का नाम जिक्र वन से कहले कि लाइक वाहि चलनी चले बंद बंद खुआए खुपनियाँ तरवाइयाँ आ रहे हैं चले गए दिग्गज चुवाले गए धर्म को खातर गुरुद्वारे चलारवाते करवाने की थी शायद कह कर सारे जना सिंगा सिंह अब चंगे ने कमाए थे हम तक खालसा साहब बोलना श्री वाहिगुरू में तुम खातर एक अरदास तुम खातर एक वाहिगुरू 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 चित्ते आवे चित्ते आउन कर सर्व खोवे जाने खालसा साहब अच्छे देखते पत्ते की पैर बंद की जीत श्री साहिब साहिब खालसा जी को बोल वाले बोलना श्री वाहिगुरू सिखा न मानो मत पत कर कालपुर का वाहिगुरू सिखा जी की दान है दान पुरुष दान दान है दान नाम दान श्री साहिब जी के दर्शन स्नान चौके चंडे होंगे जो कुछ टल तरम का जयकार बोलना श्री वाहिगुरू हे नमाने मान तन तान के पातशाह आप जी का प्रमाण है राणा रो न पूरा है रंग न तुंग फकीर बारी आपको अपनी कोई न बन जाती शहनशाह दरकार पिता जी दर कर दे श्रद्धालु कर का अमन हंस आप जी के बख्शे श्वसन भोग के दुनिया की यात्रा कर दे पांच पुत के क्या के आप जी के चरणों च पहुंच गए ने इस वेले है मनुखता की सेवा सब तो बड़ी सेवा परिवार वालों इन्हों का संस्कार किया जा रहा होर भी संगतां इस वेले आप जी की हजूरी विच हाजिर हुई ने संस्कार करने की आग्ञा बख्शो दातार पिता जी जो भी आवे राजी जावे कला वाहिगुरू जी की वरते गुरु नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सर्वत दा भला वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह बोले सो निहाल सत श्री अकाल वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी जाइए आज ਵੀਰੇ ਅਲਾਓ ਕੁੜੀ ਹਵਾਲਾ ਦੋ ਚਾਰ ਲਾ ਲੈ दो चार कट्टे बोले सो सतनाम वाहिगुरू ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਇਓ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ
ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਬਨਵਾਨ ਦਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਕੋਲਾ ਕੇ ਚੱਕੋ ਅਰਦਾਸ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਹੋਏ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੈ ਬਿਰੰਗ ਗੁਰਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਨਾਮ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਅੱਜ ਨਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕੀ ਡਿਟਿਆ ਸੁਣ ਜਾਏ ਇਹ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਨੋਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਸਾਏ ਦਸੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੇ ਆਤਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਸਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਅੰਤਰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 40 ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਭਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਅੰਤਰ ਸੰਗਤ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਲਾਈ ਸੀ ਰਵਾਈ ਚਰਚੀਆਂ ਤੇ ਬੰਦਵਾਨ ਕਟਵਾਏ ਉਪਰੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਰਨ ਚਿਰੇ ਕੇ ਠੀਕ ਨਾਲ ਚਵਾਏ ਕਰਮ ਕੌਮ ਖਾਤਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਲਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ऐसे क्या करता है कहना सुना सुनिए अपने कमाई के अंतर का बोलना है श्री वाहिगुरु वाहिगुरु प्रसन्न तुम खालसा जी की अरदास है जी तुम खालसा जी को वाहिगुरु 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 जत्या विचत्यावन करत का सरल को वे जाना खालसा साहिब ता तर शेर देखते फतेह बद की पैज पंथ की जी श्री साहिब साहिब खालसा जी का बोल मारे बोलना है श्री वाहिगुरु अनमान नियम मत चिमत पत कर खाप काल पुरख वाहिगुरु सिखन की दान है दान भरोसा दान दान है दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन स्नान क्योंकि झंडे गुंगे जो कुछ टल धर्म का जयकार बोलना है श्री वाहिगुरु वाहिगुरु इन माने ने मान तने तान ने उठे जोड़ने आसरे सच्चे पातशाह प्रमाण है आप जी दारा ना रवन को राय रंग न दोंग फकीर वारी आपको अपने कोई न बंदा के आप जी दे हुक्म अनुसार दर कर दहरालू पापा बापू गुरमेल सिंह बख्शो स्वासन को के दुनिया की यात्रा करते पंज फुट गदई त्याग के आप जी के चरणों के पहुँच गया हूँ दतार पिता जी उन्होंने पंज फुट गदई मनुष्य की सेवा सब तो वड्डी सेवा परिवार वालों का संस्कार किया जा रहा है इस वेले दतार पिता जी पिछली रूह चरणों के निवास बख्शना पिछले परिवार को पाना मुंदा बल बख्शना ये संगतां दी हाजिरियां मंजूर करनियां और संगदार करन दी आज्ञा बख्श गुरु नानक नाम ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣੀ बोले सो निहाल श्री अकाल। सतनाम वाहिगुरु 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 सतनाम
ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ ਪਾਠ ਦੀ ਰਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਪੂ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਧਰ ਗੈਸ ਵਾਲੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਹੰਸ ਸਾਡਾ 15-16 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਰੂਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਰੂਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚਾ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗਲਤੀ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਅੱਜ ਅਮਨ ਹੰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਗਵਾਉਣਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਬਾਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਸਾਡੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਮਨ ਹੰਸ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦਾ ਭਰਾ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਪੂ ਗੁਰਮੇਲ ਨੂੰ ਬਾਪੂ ਪਿਤਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਬਾਪੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਅਮਨ ਹੰਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਕਰੀਬ 7 ਮਹੀਨੇ 7.5 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਬੱਚਾ। ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੋਂ ਚੰਗੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਚੰਗੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਨੀਤ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਮੈਂਬਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਅਮਨ ਹੰਸ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਜਿਹਦਾ ਭਰਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਮਜਬੂਰ ਸੀ। ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਮਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਆਈ ਸੀ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਆਪਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਤਾ ਕਹਿ ਕਹਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ। ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਘਰੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਖਵਾ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪੇਕੀਆਂ ਤੋਂ ਸਹੁਰਿਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਉਹਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹ। ਪਰ ਅਮਨ ਹੰਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਨ 'ਚ 4-4 5-5 ਦੌਰੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੌਰਾ ਪਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਵੱਜਿਆ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਸੈਲਫ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਨ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਲਟਕਦਾ ਸੀ, ਖੂਨੋਂ ਖੂਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ ਬੱਚਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੀਏ। ਬਸ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।